السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شمس جنون کی ایپیسوڈ نمبر 81 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حاکم خانزادہ اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پر بے چینی سے جھول رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے زرمش کی تصاویر اسے موصول ہو چکی تھیں۔ زرمش کے ساتھ بھیجے گئے اس کے 2 گارڈز اس سے کچھ فاصلے پر رہ کر مکمل اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کے ہی نمبر سے زرمش کی تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ زرمش سے صرف ایک بار فون پر بات ہو جائے تو وہ اپنی بیٹی سے مکمل طور پر پرسکون ہو جاتا۔ حاکم خانزادہ نے اپنے پختہ ریسورسز سے جتنی معلومات حاصل کی تھی، اس کے مطابق آریان خانزادہ اس وقت کیلیفورنیا میں تھا اور جے کے مر چکا تھا۔ زرمش کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ زرمش کے ڈاکومنٹس تک چینج ہو چکے تھے۔ وہ زرمش خان نہیں، سارا دل نواز تھے۔ سویڈن کے یونیورسٹی میں اس کا داخلہ میوزک سیکھنے کے لیے ہوا تھا۔ حاکم خان اس کی پہچان ہدف کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ آریان اس تک کبھی نہ پہنچ سکے۔ وہ اپنے کیے کی سزا کبھی بھی اپنی بیٹی کو سہتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس وحشی درندے سے اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ زرمش نے ہی بتایا تھا کہ آریان اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس تک اب کبھی نہ پلٹے گا۔ آریان خانزادہ کی فیملی شاسما خان اور رشنا خان واپس کیلیفورنیا جا چکے تھے، یعنی زرمش کی زندگی کا سیاہ باب اب ختم ہو چکا تھا۔ حاکم خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ شال کا ایک کونا فرش کو چھو رہا تھا۔ رائنا خان کے جانے کے بعد حاکم خان کی مردانہ شال بھی کندھوں پر کبھی سمٹی ہی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے بھاری بوٹوں کے نیچے آتی رہتی تھی۔ وہ گرتا پڑتا ہی رہتا تھا، کبھی جیسے رائنا خان گرتی تھی، اب حاکم خان گرتا تھا۔ سب کے سامنے وہ آج بھی مغرور حاکم خانزادہ تھا، جسے اپنے سامنے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو آج بھی گردن پکڑا کر چلتا تھا، ہاں، تنہائی میں منہ کے بل گر جاتا تھا، جیسے ہی آنکھیں تنہائی میں بھیگتی رہتی تھی۔ یہ مغرور حاکم خان جو عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ آج کے 21 سالوں سے کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ رائنا کا عشق کبھی نفرت بن کر سینے میں سلگتا، کبھی محبت کی چنگاریوں میں وہ نفرت دبنے لگتی۔ رائنا خان نے اپنی ہی جان دے دی۔ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اپنی جان ہی لینے کی کوشش کی۔ وہ یکدم راکنگ چیئر پر سیدھے ہوتے اپنے دل کو ایک ہاتھ سے تھام گیا تھا۔ میرا بدلہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک تم اور حاکم خان خودکشی نہیں کرو گے۔ ایک کام کرو، تم اور حاکم خان پنکھے سے جھول کر خودکشی کر لو۔ آریان خانزادہ کے لفظوں سماعتوں میں گونجتے اسے زخمی سا ہنسنے پر مجبور کر چکے تھے۔ بدلہ تو پورا ہو چکا تھا۔ اس کی رائنا نے بھی خودکشی کر لی تھی، وہ بھی تو برسوں سے اس آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی رائنا کی زندگی نے خودکشی کر لی۔ حاکم خان کی سیاہ پرکشش آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ سزا ہی تو تھی، وہ بھی اسے بے انتہا دردناک۔ وہ آج تک جان ہی نہ سکا تھا کہ رائنا خان نے خودکشی نہیں کی تھی۔ وہ تو آخری حد تک خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک آخری بار اسے ہی دیکھنے کی خواہش لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ جان ہی نہ سکا تھا رائنا خان نے بھی اس سے محبت کی تھی، بے حد محبت کی تھی۔ معصوم رائنا خان ایک بدقسمت چہری تھی، جس کے حصے میں سب کی محبتیں آئیں بھی آدھی ادھوری، نفرت سے دل لبریز۔ بدقسمت وہ تھی جو آخری وقت میں بھی یہ نہ جان سکی کہ بابا لالا شال اس دنیا میں نہ رہے تھے، یا خدا کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ وہ یہ بے رحم سچ نہ جان سکی۔ حاکم خان دل پر ہاتھ رکھے راکنگ چیئر پر پھر سے جھولنے لگا۔ I hate you, I hate you۔ اس کے کپکپاتے لب ورد کی صورت میں مالا جپنے لگے۔ وہ ہر روز تا دیر وہ اس اندھیرے کمرے میں کرلاتے دبی دبی آواز میں چیختا، I hate you, I hate you رائنا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے شدت گریا سے چیخا تھا۔ موبائل رنگنگ پر حاکم خان کا کپکپاتا ہاتھ اس کی قمیض کی جیب پر محو سفر ہوا۔ موبائل نکالتے اس نے کال ریسیو کرتے کان سے لگایا، ہیلو پاپا، میں جون کوپنگ یونیورسٹی پہنچ گئی ہوں۔
زرمش کی چہکتی آواز سنائی دی تھی۔ حاکم خان کے لبوں پر اس کی آواز سنتے مسکراہٹ دوڑی۔ دل کا درد کونوں خدروں میں چھپنے لگا۔ یہ آواز اس کا درد کم کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ آج تک جان ہی نہ پایا تھا۔ کاش وہ چھوٹی سی زرمش کو اپنے سینے سے لگا لیتا تو شاید رائنا کا دیا ہوا زخم اس کے وجود میں کسی ناسور کی طرح نہ پھیل۔ بابا یہ جگہ بہت پیاری ہے، میں خوش ہوں۔ اب وہ بلڈ تھرس پیس مجھ تک کبھی نہ پہنچ سکے گا۔ آئی لو یو بابا۔ زرمش خان کی کھنکتی آواز پر وہ پرسکون ہوتے راکنگ چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ آنکھیں پھر سے برسنے لگیں۔ وہ یہ محسوس کر ہی نہ سکا تھا کہ زرمش اس سے توڑ توڑ کر لفظوں میں بات کرتی تھی۔ بھلا اسے کہاں اعتماد دیا گیا تھا؟ وہ اپنے بابا حاکم خان زادہ سے ایسے بات کر سکتی؟ وہ تو حاکم خان کی دھڑکنیں سننے کی چاہ لیے سویڈن چلی آئی تھی، مگر اتنی ہمت نہ جٹا پائی کہ اپنے باپ کے سینے سے لگ سکتی۔ اوکے بابا، آئی لو یو، میں فون رکھتی ہوں۔ زرمش خان فون رکھ چکی تھی۔ حاکم خان زرمش کے آئی لو یو پر مسکراتے ہی جا رہا تھا۔ برسوں سے بھڑکتی سینے کی آگ پر جیسے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ رائنا خان نہ صحیح، رائنا کی بیٹی تو اس سے محبت کرتی تھی، بے تحاشا کرتی تھی۔ وہ اتنا مسرور تھا کہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے زرمش کو فون کرنے سے منع کیا تھا۔ رابطہ جب بھی کرنا تھا حاکم خان نے کرنا تھا۔ وہ سیاہ مرسیڈیز بینرز کی بہت بڑی جی کلاس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میٹ بلیک شیشے بلٹ پروف تھے۔ وہ فل سیکیورٹی پروف گاڑی تھی جس میں جی پی ایس جیم لگے تھے۔ کوئی بھی ان کی گاڑی کی لوکیشن ٹریس نہیں کر سکتا تھا۔ نہ گاڑی کے اندر موبائل فون پر سگنل آ رہے تھے۔ زرمش پچھلی سیٹ پر مکمل ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ گاڑی جون کوپنگ یونیورسٹی سے بہت دور آگے نکل چکی تھی۔ گاڑی ڈرلانا کے مقام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈلارنا یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر دور تھا۔ آس پاس بڑے بڑے قبیلے، پہاڑ، بڑے بڑے جنگل جیسے گزرتے ہی جا رہے تھے۔ رات سے تاریک اور گہری تھی۔ اس وقت باہر کا درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ڈرائیو کرنے والا انسان لانگ سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں پر سیاہ گلوز چڑھے تھے۔ وہ سیاہ ہیٹ پہنے ہوئے تھا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے اس کے کان تک جھٹکے تھے۔ یہاں تک وہ سیاہ ماسک سے اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے تھا۔ صرف چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ارد گرد صنوبر کے درخت بہتات میں تھے۔ اطراف میں گھنے جنگل اور سامنے برفیلی سفید چادر سے ڈھکی بلند چوٹیاں نظر آ رہی تھی۔ سویڈن کا علاقہ سنسان اور جھیلوں پر مشتمل تھا۔ زمین دو سٹرنیں بھی چلتی تھی۔ گاڑی لیک منگشجان سے گزر رہی تھی۔ جھیل کے اوپر مکمل برف کی تہہ تھی جو اتنی سخت تھی کہ اس پر گاڑی یہاں تک ٹرک بھی چل سکتے تھے۔ لوگ یہاں سنو موبائل استعمال کرتے تھے۔ اس کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اب دلانار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گاڑی 3 گھنٹوں سے چل رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر لیٹی زرمش کے پپوٹے آہستہ آہستہ حرکت میں آنے شروع ہو گئے۔ پلکوں پر جنبش ہوئی۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ اسے کو اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ زرمش کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے، جسے اسے اندازہ ہوا اس وقت کسی گاڑی میں ہے۔ گاڑی میں کوئی انگلش میوزک چل رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا۔ پلین کے واش روم میں ایک سیاہ ہیولے نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ وہ اغوا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اسے کس نے اور کیوں اغوا کیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی، نہ اس وقت اسے یہ سب جاننا تھا۔ اسے تو صرف یہاں سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ بے بسی کے احساس سے آنکھوں سے سیلابی ریلا بہنے لگا۔ جسم وائبریٹ پر لگا۔ زرمش کپکپاتے ہاتھوں سے خود کو ٹٹولنے لگی۔ وہ اس وقت بے حد گرم لانگ جیکٹ پہنے ہوئے تھی، یہاں تک کہ ٹانگوں پر وہ تھرمل فلیکس نیوڈ ٹائٹس پہنے ہوئے تھی جو بے حد گرم تھی، مگر ظاہری طور پر نیوڈ دکھائی دیتی تھی۔ زرمش یہ تو نہ پہچان سکی تھی کہ وہ ٹائٹس نیوڈ دکھائی دیتی ہیں، مگر ٹائٹس بے حد گرم تھی۔ اور اس نے پلین میں یہ ٹائٹس نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کی گردن تک کو گرم مفلر سے کور کیا ہوا تھا۔ سر پر گرم اونی ٹوپی تھی جس کے کان تک کور تھے۔ گاڑی فل ہیٹڈ تھی، مگر وہ پھر بھی مکمل طور پر کور تھی۔ زرمش کے بدن میں سنسناہٹیں ہونے لگیں۔
इस स्याह हेवले ने इसके जिस्म को हाथ लगाया था या इसे कपड़े पहनाए। वो थर थर कांपने लगी, जिस्म पर चूंटियां रेंगने लगी। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोक गई थी। किसी गैर मर्द ने अपने गंदे हाथों से इसके जिस्म को छुआ। जरमिश के बदन में सुइयां चुभने लगी थी। अपने तन पर मौजूद हर कपड़ा नोच नोच कर उतार कर फेंकने को दिल चाहा, बल्कि अपना जिस्म ही नोचने को चाहा। वो मुंह पर हाथ रखे सांसें रोक गई थी। दिमाग मफलूज हो चुका था, सोचने समझने की सलाहियत से मनकूब था। पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ, बल्कि पूरा बदन पसीने में भीगने लगा। जरमिश ने कपकपाते हाथों से अपना मोबाइल तलाश करना चाहा। शोमी किस्मत, इसका मोबाइल इसके कंधे पर लटके क्रॉस बॉडी छोटे से बैग में मौजूद था। जरमिश ने जैकेट की जिप आहिस्तगी से खोलते हुए अपने बैग से मोबाइल निकाला। इसे जैकेट के अंदर ही हाथों की ओट में इन ऑन किया। जरमिश ने जल्दी से मैप्स खोला था, मगर स्क्रीन पर सिर्फ सर्च इन लोकेशन लिखा हुआ था आ रहा था। नीचे कोने में लिखा हुआ था नो जीपीएस सिग्नल्स। जरमिश की सांसें टूटने लगी। वो समझ चुकी थी जिसने भी इसे अगवा किया है वो आम नहीं था। गाड़ी के अंदर सिग्नल्स जैमर लगे थे। वो आखिर किन लोगों के चुंगल में फंस चुकी थी। जरमिश का रुआं रुआं खौफ से कपकपाने लगा था। मुख्तलिफ कहानियाँ वाक़यात इसकी निगाहों में घूमने लगे, जहाँ लड़कियों को अगवा करके इनका जिस्मानी इस्तेसाल किया जाता था, इन्हें बेच दिया जाता था, इनसे गलत काम करवाए जाते थे। जरमिश की हेजल ग्रे आंखें टूटकर बरसने लगी। एक वहशी दरिंदे से जान छूटी थी, पता नहीं किन वहशियों के आगे वो फंस चुकी थी। वो मुंह पर सख्ती से हाथ रखते झिझकी रोक गई थी। वो वहशी दरिंदा अपना तो था, महरम था, मगर ये लोग। जरमिश ने आंखें लहू रंग होने लगी थी। वो अपना बदन किसी को भी नोच खाने नहीं दे सकती थी। जरमिश ने गर्दन उठाए बाहर झांका। गाड़ी के शीशे स्याह थे। वो मुंह पर सख्ती से हाथ हरकत करते बेहिस्सो हरकत हुई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के जिस्म में हलचल हुई थी। गाड़ी में खटका हुआ। वो गाड़ी के डैशबोर्ड के ड्रॉर को खोले कुछ तलाश कर रहा था। जरमिश सांस रोक गई थी। इस इंसान ने पानी की बोतल निकाले लबों से लगाई। गाड़ी में लगा इंग्लिश म्यूजिक तेज हुआ था। मुंह पर हाथ रखे सांसें रोके हुए थी। गाड़ी पर रफ्तारी से आगे बढ़ने लगी। गाड़ी अब लेक वेटरन झील से गुजर रही थी, जिस पर बर्फ की मजबूत तह जमी थी। वो क्यूरीना से 300 किलोमीटर के फासले पर अब ऑन पहुंचे थे, जो 4 घंटे की ड्राइव पर मुश्तमिल था। यानी अब किसी का भी जरमिश खान तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। वो कच्चा खिलाड़ी नहीं था। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के लब पर पुरसरारियत से मुस्कुराए थे। डैशबोर्ड के ड्रॉर से भुने हुए चने का पैकेट निकालकर वो चने मुंह में डाले चबाने लगा। वो ऐसे चबा रहा था जैसे जंगी घोड़ा हमले से पहले अपनी ताकत जमा कर रहा हो। If they feed this to war horses, what happen when I eat it? अगर ये जंगी घोड़ों को खिलाया जाता है तो सोचो जब मैं इसे खाऊंगा तो क्या होगा। वो आहिस्ता से हंसा। स्टीयरिंग पर इसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। लबों पर जहरीली मुस्कुराहट दौड़ी थी। जरमिश तक इसकी आवाज़ तक ना पहुंच सकी थी। गाड़ी में बजते म्यूजिक का वॉल्यूम वो धीरे धीरे बढ़ा रहा था। जरमिश के कानों में इंग्लिश सॉन्ग के लिरिक्स सुनाई देते इसे सुर्ख कर चुके थे। बहुत ही बेहुदा चॉइस थी इस इंसान की। जरमिश कान की लो तक सुर्ख हुई थी। जो इसके कपड़े बदल सकता था वो कितना गलीज और बेहुदा हो सकता था। जरमिश लबों पर मजीद सख्ती से हाथ जमा गई थी, जिस्म पर सांप जैसे रेंगने लगे। इसने बेबसी से एहसास से एक बार फिर से मोबाइल फ़ोन चेक किया, जहाँ नो सिग्नल लिखा आ रहा था। जरमिश ने कपकपाते हाथ से मोबाइल अपने बैग में डाला। इसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। जरमिश ने कपकपाते हाथ से गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश की, जो लॉक था। वो गहरे सांस लेते आंखें मीच गई थी। इस कैद खाने से निकलने का कोई रास्ता न था। इसका दिल 100 की स्पीड पर धड़क रहा था, जिस्म पसीने से तर था। वो कपकपाते लबों से खुदा से दुआएं मांगने लगी। अब रब के अलावा इसका कोई न था। एकदम ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान ने गाड़ी रोकी थी। लेक वेटरन की परत इसे टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे के लॉक खोले थे, ताकि इमरजेंसी में वो गाड़ी से कूद सके। वो तेज़ी से गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने लगा। जरमिश लॉक्ड खुलने की आवाज़ पर तेज़ी से उठकर बैठी थी। वो स्याह नकाब पोश तेज़ी से गाड़ी पीछे की तरफ लेकर जा रहा था। जरमिश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से छलांग लगाई। वो झील की परत पर बुरी तरह गिरी थी। इसके घुटने छिले थे। बाहर सांस गुम करने वाली सर्दी थी। जरमिश की उंगलियां फ्रीज हुई थी। इस वक्त सिर्फ इसके हाथों और चेहरे पर गर्म कपड़ा ना था, वरना वो इसे सर से पैर तक गर्म कपड़ों में मलबूस थी।
جو सांसें जमाती सर्दी में से बचाए हुए थे। स्याह जैकेट पहने, स्याह नकाब चढ़ाए इंसान की आंखें सुर्खी छलकाने लगी। वो गाड़ी रोके, स्टीयरिंग पर दोनों हाथ जमाए ज़रमिश को बर्फीली निगाहों से देख रहा था, जिसके सिल्की ब्राउन बाल ऊनी टोपी से कमर पर बिखरे थे। ज़रमिश ने कांपते हुए गर्दन मोड़कर पीछे देखा। स्याह शीशों वाली गाड़ी इसकी तरफ आहिस्तगी से बढ़ रही थी। ज़रमिश बर्फ की परत से उठते तेजी से इस झील की परत पर भागने लगी। वो पाँव में लॉन्ग गर्म बूट पहने हुए थी। ये सब कुछ इस इंसान ने तो इसे पहनाया था। वो पूरी कुव्वत लगाए तेजी से भागने लगी। वो स्याह नकाब पोश भी गाड़ी से निकलते तेजी से इसके पीछे भागा था। आगे बर्फ की परत कच्ची थी, कुछ भी हो सकता था। वो ज़रमिश को बचाने के लिए इसके पीछे भाग रहा था। ज़रमिश बिना रुके पीछे मुड़े देखे बगैर भागते ही जा रही थी। एकदम इसके कदम रुके थे। इसके नीचे बर्फ की परत तड़कने लगी। ज़रमिश की रंगत खौफ से मुतग़य्यर हुई थी। सामने से आता वो लंबा चौड़ा मर्द जो लॉन्ग स्याह कोट पहने हुए था, स्याह हैट पहने हुए था, वो तेजी से ज़रमिश की तरफ बढ़ने लगा। ज़रमिश इसे देखते सरनफी में हिलाने लगी। बर्फ की परत पर मुसलसल तड़तड़ा रही थी। और सामने से आते इसे स्याह से हेवले को देखते अपना लॉन्ग बूट वाला पाँव से बर्फ से तड़कते शीशे पर मारने लगी थी। और स्याह नकाब पोश पहना इंसान मुजस्सम हुआ। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ज़रमिश शिद्दत गिरिया से अपना बूट वाला पाँव इस परत पर पूरी कुव्वत से मारते चीखी थी और रोते हुए अपना बूट वाला पाँव इस तड़कती बर्फ की परत पर तेजी से मारने लगी। अपनी इज्जत से बढ़कर इसे ये जिंदगी अजीज न थी। वो इंसान खौफजदा होते मजीद तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। बर्फ की परत टूट गई थी। परत टूटते झील के अंदर गिरी। इस जगह पर एक होल सा बना था। ज़रमिश इस स्याह हेवले को देखकर मध्यम सा हंसी थी। दूसरे लम्हे वो इस झील में कूद गई। नो, वो अपना हाथ इसकी तरफ करते हलक के बल चिल्लाया, मगर वो तब तक इस झील में डूबती चली गई थी। इसकी आंखें लम्हा भर के लिए फट गईं। फिर वो तेजी से दौड़ने लगा, बगैर एक लफ्ज़ के, बगैर कुछ भी सोचे समझे, बगैर कोट उतारे। इसके बूट के धमक बर्फ पर पड़ रही थी। इसने झील की क्रैकिंग परतों पर छलांग लगाई, जैसे मौत को चैलेंज कर रहा हो। वो अपनी जैकेट उतारकर इसमें से टॉर्च निकालते इसे ऑन करते झील में बिना सोचे समझे कूद गया था। इस लड़की के अलावा इसे कहाँ अपनी जान प्यारी थी। पानी की बेरहम सर्दी ने इसका जिस्म झुलसा दिया था। इसके हाथ पाँव में ताकत नहीं, गुस्सा था, पागलपन था। वो तैरते हुए टॉर्च की रोशनी में ज़रमिश को तलाश कर रहा था। ज़रमिश का जिस्म लम्हों में इस झील में गायब हुआ था। सर्दी से हथौड़े की तरह तेज पानी में गिरते इसकी सांस रुक गई थी। ज़रमिश पानी में डूब रही थी। इसके हाथ बेचैन हो रहे थे। वो झील की तह तक जाती ही जा रही थी। पानी में जमी बर्फ ने इसकी सांसों को कैद कर लिया था। वो स्याह नकाब पोश इसी टॉर्च की रोशनी में इसी लम्हे ज़रमिश तक पहुंचते इसे बालों से जकड़ते अपनी तरफ खींच गया। ज़रमिश ने आखिरी लम्हे में सांसें टूटते हुए इसकी कलाई को थामा। मौत को गले लगाना आसान न था, वो भी इस बर्फीले पानी में। वो कमज़ोर पड़ते इसी इंसान को थाम गई, जिसे बचने के लिए इस बर्फीले पानी में कूदी थी। हाथ ठंडे थे, सांसें कमज़ोर हुई, लेकिन सुरमई आंखों में खौफ पहले से भी ज़्यादा था। वो इसके साथ शिद्दत से चिमटी थी। इसकी मजबूत कमर पर ज़रमिश ने हाथ लिपट गए। इस स्याह नकाब पोश के सीने में जैसे शोला दहके थे। वो ज़रमिश को अपने सीने से शिद्दत से लिपटा गया था। ज़रमिश की आंखें इसकी आंखों से टकराईं। आंखें बेयकीन हुई थी, होते फैली थी। ज़रमिश के लबों से टूट टूट कर नाम अदा किया। जेके, वही नीली आंखें। वो बेयकीन हुई थी। और स्याह नकाब पोश इसके तासुरात बगौर देखते बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगा, वरना कुछ लम्हों में वो दोनों फ्रीज हो जाते। झील के ऊपर बर्फ के तह पानी से कुछ इंच ऊपर थी। वो दोनों पानी से अपना चेहरा निकालते ऊपर को हुए। सर बर्फ की परत से टकराए थे, मगर दोनों ऊपर को होते सांसें लेने लगे। वो ज़रमिश के नाजुक वजूद को अपने सीने से लिपटाए वो होल तलाश करने लगा जहाँ से वो लोग कूदे थे, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्याह नकाब पोश अपने मुक्के की ज़रबों से इस झील की परत को तोड़ने लगा। ज़रमिश की कमर को वो सख्ती से जकड़े हुए था। इसकी मुक्के की भारी ज़रबों की वजह से इसके हाथ से खून टपकने लगा, मगर वो ढीठों की तरह बहुत ही बुरी तरह मुक्के मार रहा था। दोनों के जिस्म इस पानी में शल हो रहे थे। सिर्फ कुछ लम्हे की देर होती वो दोनों झील की आगोश में सो जाते। परत नहीं टूटी थी,
زرمش آنکھیں پھیلائے اس کے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی جو پانی میں گرتے جم رہا تھا۔ وہ زرمش کے نازک وجود کو اپنے ساتھ لگائے تیزی سے آگے کی طرف تیرنے لگا۔ یہ برف نہیں ٹوٹتی تھی، اسے وہی ہول تلاش کرنا تھا جہاں سے وہ دونوں کودے تھے۔ پانی کے اندر زرمش کی سانسیں بند ہونے لگی تھی، وہ مزید سروائیو نہ کر سکی تھی۔ اس کا جسم ڈھیلا ہوا، وہ اس لیے پھر سے اوپر ہوا، چہرے پانی سے باہر، باقی کا جسم پانی کے اندر۔ زرمش گہرے سانس لیتے اس کی سفید شرٹ کو جکڑ گئی، سانس اکھڑ اکھڑ کر آ رہی تھی، وہ نیم جا ہونے لگی تھی۔ ڈیم یو بریتھ، وہ اس کے کان میں پھپکارا تھا۔ زرمش اس کی نیلی آنکھوں کو بغور دیکھتے سانس لینے کی صحیح کرنے لگی، مگر اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ یکدم وہ نیلی آنکھوں والا اس کے ہونٹوں سے لپٹے اسے سانسیں دینے لگا۔ زرمش کی آنکھیں پھٹی تھیں، وہ اس کے حصار میں بری طرح پڑپڑائی تھی، اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس برفیلے پانی میں بھی اس کا لمس انگارا تھا۔ زرمش اس کی سانسیں انہیل کرتے اسی لمحے پر ہوش گنوا گئی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کا راستہ تلاش کرنے لگا، یکدم اس کی آنکھیں چمکی تھیں، انابی لبوں پر کلمہ جاری ہوا۔ اس کی جیکٹ کا ایک کونا اسے نظر آیا تھا، جو وہ اوپر ہول کے پاس اتار کر آیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ٹوٹی ہوئی پرت کے کناروں پر ہاتھ ڈالتے زرمش کو پہلے اوپر کرتے دور دھکیل گیا۔ وہ برف کی پرت پر چلتے رول ہوئی، وہ خود بھی تیزی سے باہر آیا تھا، زرمش کی طرف پاگلوں کی طرح بڑھا تھا۔ وہ اونھے منہ سٹل پڑی تھی، وہ اسے سیدھا کیے اس کا سینہ دبانے لگا۔ زرمش کے منہ ناک سے پانی باہر آیا، وہ ہوش میں آتے بری طرح کھانسنے لگی۔ وہ پھر سے اس کے سرخ لبوں پر جھکے اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ زرمش اس کے نیچے دبتی اس کے انگارہ لمس سے جیسے تڑپی تھی۔ اس نقاب پوش کے ماتھے پر پسینہ تھا، مگر ماحول -17 ڈگری کا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھاتے زرمش کے گرد لپیٹا۔ زرمش سردی سے ٹھٹرتے سٹل اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ ٹائم فال انٹو مائی آرمز، ناٹ اے فروزن لیک۔ اگلی بار اگر گرنا ہو تو میری باہوں میں گرنا، کسی برفیلی قبر میں نہیں۔ وہ زرمش کے بالوں کو جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے انگریزی میں پھپکارا۔ زرمش بمشکل سانسیں لیتے پھر سے اپنے ہوش کو بیٹھی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی تیزی سے دوڑا کر لے گیا تھا۔ گاڑی اب فلوجو فجالٹ پلاٹیو کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ایک بہت بڑے محل کے آگے آ کر رکی تھی۔ وہ محل کسی قصے کا نہیں، حقیقت کا دھڑکتا عکس تھا۔ جھیل کے کنارے کھڑا، برف کی چادر میں لپٹا، تنہا مگر خاموش، انتہائی پراسرار۔ جھیل مکمل جمی ہوئی تھی، آئینے کی طرح صاف۔ پیچھے گہرے صنوبر کے درخت کا جنگل جو برف کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ وہ چھوٹا سا قصبہ نہیں، برف کا سفید جہاں تھا۔ محل کے ارد گرد صرف ویرانی، صرف ہوائیں تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ زرمش جب وہ ہوش میں آئی، وہ سنگ مرمر کے مزین محل کے ایک بے خط خوبصورت کمرے میں تھی۔ لکڑی کی چھتیں اور دور سے آتی گھڑی کی ٹک ٹک۔ وہ اپنے اوپر سے سفید گرم رضائی اتارتے ہوئے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے دروازے کی طرف بھاگتے، اسے کھولنے لگی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کوئی ہے؟ وہ دروازہ پیٹتے چیخنے لگی۔ پلیز ہیلپ می۔ زرمش دروازہ پیٹتی جا رہی تھی۔ زرمش تھک ہار کر پلٹتے ہوئے گلاس ونڈو کی طرف تیزی سے بڑھی۔ بلائنڈر اوپر کرتے اس نے ترچھی رخ کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے دودھ کی طرح سفید جھیل دکھائی دی اور آس پاس گھنا جنگل اور صنوبر کے درختوں کے بہتات۔ صبح کی روشنی میں اب سفید برفیلی پہاڑی چوٹیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ زرمش گہرے سانس لیتے بلائنڈر نیچے کر گئی تھی۔ وہ اس فروزن دنیا میں قید ہو چکی تھی۔ وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یکدم اس کی نگاہیں اپنے وجود پر پڑیں، اسے اپنی سانسیں انگارہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ وہ سرخ مخملی گاؤن میں ملبوس تھی، وہ اپنے سلکی بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس انسان نے اسے چھوا، اس کے کپڑے بدلے، وہ غیظ و غضب سے اور بے بسی کے احساس سے کانپنے لگی۔ وہ لمس، اسے اس جھیل میں اس کا دہکتا لمس یاد آیا تھا۔ وہ مجسم ہوئی وہ لمس تو، مگر وہ نیلی آنکھیں، وہ پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ اپنے جسم کو تار تار کرنے کو دل چاہا۔ وہ سسکتے ہوئے زمین پر دوزانوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یکدم دروازہ کھلا تھا۔ وہ گردن اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔
ایک बेहद खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई थी, जिसके बाल सुर्ख रंग के थे। बदन पर स्याह लॉन्ग नेट का गाउन था, जिससे इसके जिस्म का हर खतूत वाज़ेह हो रहा था। वो बेपनाह खूबसूरत थी। वो आहिस्तगी से चलते जरमिश के करीब आई। हेलो, मैं एला। वो अपना हाथ आगे करते झुकते हुए मुस्कुराई थी। जरमिश इसके लबों से उर्दू सुनकर हैरान हुई थी। वो प्योर मगरिबी ब्यूटी थी, मगर उर्दू बहुत अच्छी बोल रही थी। जरमिश ने इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। वो इसे एक टक देखे जा रही थी। कौन हो तुम? जरमिश ने बलाखिर इससे हिचकी लेते पूछा। इसके सामने झूलती कुर्सी पर बैठे मुसलसल झूलती जा रही थी। जरमिश के सवाल पर इस इस वो सीधे होते ही से देखने लगी। जो कोई भी हो, मगर तुम्हें मुझसे कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो पहुंचने ही नहीं देगा। वो जरमिश को देखते भीगा सा मुस्कुराई थी। कौन? जरमिश ने एक और सवाल किया। एला भरपूर मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट सच्चे मोतियों की तरह खूबसूरत थी। वही जो तुम्हें यहाँ लाया। एला जरमिश की आंखों में देखते बोली। कौन लाया? जरमिश ने फिर से भीगे लहजे में सवाल किया। वही नीली आंखों वाला। एला फिर से मुस्कुराई थी। नीली आंखें यानी जेके? जरमिश के लब खौफ से कपकपाए। नहीं, जैक। एला इसकी बात काटते हुए कुर्सी से उठते कमरे में रखे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बढ़ते इसे ऑन कर गई थी। एक सैड सी धुन कमरे में बजने लगी। मेरे कपड़े किसने बदले? जरमिश ने वो सवाल किया जो इसके दिलो दिमाग में कब से पनप रहा था। जब वो जवाब सुनने के लिए मुठ्ठियां भींच गई थी। मैंने तुम्हारे कपड़े बदले हैं। एला की बात पर वो करंट खाकर खड़ी हुई थी। दिल में एक मोहम सी उम्मीद थी वो होगा, मगर वो टूट गई थी। यानी वो सच में जेके था। अगर ब्लड थ्रिस बीच होता तो वह कभी किसी औरत को भी इसके करीब ना आने देता। जरमिश का वजूद जैसे टूटकर बिखरने लगा। टूटे कांच की किरचियां वजूद में चुभने लगी। वो बेड की तरफ बढ़ते ऊंधे मुंह गिरती फूट फूट कर रोती थी। एला इसे यूं हिचकियां भरते देख हैरान थी। वो किस बात मातम मना रही थी। कुछ देर पहले तो तकरीबन पुरसुकून थी, आंखों में खौफ था, मगर इस तरह रोना जैसे वो इससे किसी और जवाब की तवक्को कर रही थी। वो जैसे जैक की जगह कोई और नाम सुनना चाहती थी। एलास इसे हैरानगी से देखते कंधे उचकाते वहां से चली गई। जरमिश की पुरसोज हिचकियों से वो पुरस्कार मेंशन गूंजने लगा। दूसरे लम्हे में सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस अपने सामने लैपटॉप के स्क्रीन पर जरमिश को यूं रोते देखते वो गहरा मुस्कुराया था। वो लैपटॉप बंद करते अपना स्याह कोट पहनते भारी कदमों से सफेद रंग के पुरस्कार मेंशन के कमरे से निकलते मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते बाहर की तरफ बढ़ने लगा। एकदम एला इसकी मजबूत बाहों में समाई थी। वो नर्म सी मुस्कुराहट इस पर उछालते इस पर एक भी निगाह पर डाले बगैर इसे अपनी बाहों से आजाद करते वहां से चला गया था। एला ने पास खड़े यूनिफॉर्म में मलबूस मुलाजमा को सुनहरी आंखों से इशारा किया। वो मुलाजमा एला का इशारा समझते स्याह मखमली शॉल लिए इसकी तरफ बढ़ी। एला इस शॉल से अपने नीम बढ़ाना कपड़े पहने वजूद को ढांप गई। जिसके लिए ये जिस्म नीम बढ़ाना था वो नहीं था क्या? जरूरत थी इस जिस्म की नुमाइश करने की। वो खुद को ढांपे अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो अपने कमरे में दाखिल ऊंधे मुंह बेड पर गिरी थी। दिल हद तक के एहसास से अंगारों पर लौटने लगा, बदन जलने लगा। आखिर जैक किस मजहब से ताल्लुक रखता था? वरना यहाँ तो आम ये सब होता था। वो इस तरह किसी के सामने भी जाती तो वो सब कुछ भूल जाता था। पागल होते इसके कदमों में बैठ जाता। जैक यहाँ का ही तो था। फिर वो यहाँ के मर्दों जैसा क्यों नहीं था? वो इसकी नीली आंखों पर मरती थी। एला सीधे होते अपनी सुनहरी सी आंखें लकड़ी की छत पर गाड़ गई। आखिर क्या था इस पाकिस्तानी लड़की में जो इसमें नहीं? वो लब दांतों तले कुचलते अपनी आंखें मूंद गई। वो एक बार में बैठा था, हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए वो सुर्ख आंखों से डांस फ्लोर पर नाचती नीम बढ़ाना लिबास में मौजूद लड़कियों को देख रहा था। ये मशहूर बार स्टेला के भाई रॉबर्ट का था। इसकी आंखों में सुर्ख अंगारे दहक रहे थे। फास्टर फास्टर, डोंट स्टॉप, नॉट टुनाइट, कीप इट गोइंग, दिस डांस डज नॉट स्टॉप टुनाइट।
रॉबर्ट ड्रिंक का ग्लास जमीन पर मारते चीखा था। वो लड़कियां तेजी से रक्स करने लगी थी। आर्यन खानजादा जेके के लॉकअप से इसकी फाइल चुराते केपटाउन की पुलिस के हवाले कर गया था। ना सिर्फ जेके फंसा था बल्कि वो भी फंस गया था। जेके ने स्टेला को मार दिया और आर्यन ने इसे बर्बाद कर दिया। जर्मिश दोनों की ही कमजोरी थी। इसे जर्मिश हर हाल में अपने पास चाहिए थी। वो इसे भी इन लड़कियों से साथ नीम बढ़ाना यहाँ डांस करते देखना चाहता था ताकि जेके और आर्यन अपनी मौत आप मर जाए। वो जर्मिश को डांस फ्लोर से अब अपने कमरे तक घसीट कर जोर से ले जा घसीट कर जोर ले जा रहा था। इस पर अपनी बर्बरियत ढाता, इसका जिस्म नोच नोच कर खाता। यहाँ आया हुआ हर मर्द ये सब देखता, मगर इससे पहले ही जर्मिश को जेके का या आर्यन में से किसी ने अगवा कर लिया था। वो रोबोट तब तक अंगारों पर लौट रहा था। वो शराब के नशे में धुत सुर्ख आंखों से इन नीम बरहना लिबास में नाचती लड़कियों को देख रहा था। एक चॉकलेटी ब्राउन लंबे बालों वाली लड़की की तरफ वो नशे में धुत पड़ा। इसमें बसे जर्मिश का अक्स दिखाई दिया था। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे बालों से जकड़े अपने करीब कर चुका था। रक्स रुक चुका था। रोबोट के इशारे पर तमाम बार खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ वो और लड़की थे। बार की चकाचौंध बत्तियां गुल हुई। रोबोट के गार्ड्स बार के बाहर मुस्तैदी से खड़े हो चुके थे। बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ। वो उस लड़की के लबों पर झुके इसे डांस फ्लोर पर धक्का दे गया। लड़की की कमजोर सी ग्लास फ्लोर पर लगी। लड़की की कमर जोर से ग्लास फ्लोर पर लगी, मगर वो बर्दाश्त कर गई थी। ये सब तो रोज का हिस्सा था। वो इसकी गर्दन पर झुकते हर हद से गुजरता चला गया था। आंखों में जर्मिश का अक्स, दिल में दहकते शरारे दहक रहे थे। और इस लड़की पर टूट कर बरसते अपनी हार का बदला इसके नाजुक बदन पर उतार रहा था। सिसकियों के साथ अब इस लड़की की चीख गूंजने लगी। एकदम बार गोलियों की गूंज से गूंज उठा था। रोबोट तेजी से उठते खुद को ढांपे अंदर की जानिब भागा था। वो लड़की जल्दी से खुद को ढांपने लगी। लंबे कोट में मलबूस वो नीली आंखों वाला बेहद दिलकश पर्सनैलिटी वाला मर्द अंदर दाखिल हुआ था। वो अपना कोट उतारते इस लड़की पर उछाल गया। लड़की इसे तश्कर आमेज निगाहों से देखते वो कोट पहनने खड़ी हुई। चप्पा चप्पा छान मारो, वो रोबोट का कीमा बना दो। वो अपने गार्ड्स को हुक्म देते घुर्राया। इस नीली आंखों वाले आदमी के गार्ड्स पहले ही रोबोट के गार्ड्स को अपनी हिरासत में रॉबर्ट के गार्ड्स को अपनी हिरासत में ले चुके थे। सर वो भाग गया। एक गार्ड पूरे बार की तलाशी लेते हाँफते हुए इसकी तरफ बढ़ा। बार में नाचने वाली तमाम लड़कियों को भी गार्ड्स एक जमीन दोस्त टैंकर में से निकाल कर ले आए थे। वो अब एक तरफ खड़ी थर थर कांप रही थी। ये रॉबर्ट की खरीदी हुई लड़कियां थी जो मुख्तलिफ ममालिक से इन्हें स्मगल करके लाया था। इन लड़कियों को किसी सेफ जगह पर पहुंचाओ और बार को आग लगा दो। वो हुक्म देते अपने बालों में उंगलियां फेरते बार से बाहर की जानिब बढ़ गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।